مملکت نے نئے چیف جسٹس آف پاکستان کی تقرری کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے اور کل تقریباً رات گئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پارلیمانی کمیٹی نے ان کے نام کی اپروول دی تھی، جس کی بنیاد کے اوپر وزیر اعظم صاحب نے صدر مملکت کو ایڈوائس بھیجی اور اس کے اوپر باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے۔ خیال یہ کیا جا رہا تھا، بلکہ یہ بدگمانی تھی، خیال نہیں تھا کہ شاید کوئی بہت زیادہ مزاحمت ہوگی کسی بھی طرف سے۔ اس طرح کا کوئی واقعہ آج دیکھنے میں نہیں آیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے آج ان سے ملاقات کی، چیف جسٹس آف پاکستان کے چیمبر میں دونوں جج صاحبان جو ہیں وہ ان کی ملاقات ہوئی آپس میں، اور معاملات جو ہیں وہ خوش اسلوبی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ بہرحال پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی اس طرح کی ریزنٹمنٹ نہیں سامنے آئی جس طرح کی پیشین گوئیاں کی جا رہی تھیں یا بدگمانیاں پھیلائی جا رہی تھیں۔ وکلا برادری کی طرف سے بھی خیر مقدم کیا جا رہا ہے۔ پاکستان بار کونسل جو اس وقت پاکستان بلکہ ہمیشہ سے پاکستان بھر کے وکلا کا سب سے بڑا نمائندہ فورم ہے، اس کے علاوہ جو بار ایسوسی ایشنز ہیں مختلف ملک کے حصوں سے جو مبارکبادیں آ رہی ہیں اور خیر مقدم کیا جا رہا ہے، اور ایوان صدر نے جو تقریب حلف برداری کی تیاری شروع کر دی ہے اور دعوت ناموں کی فہرستیں جو ہیں وہ بننا شروع ہوگی ناموں کی، تو پازیٹیولی چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں۔ لیکن بہت سی جو بدگمانیاں پھیلائی جا رہی تھی وہ کیوں پھیلائی جا رہی تھی اس پر بات کریں گے، کون پھیلا رہے تھے اس پر بات کریں گے، اور آئینی بینچ کی تشکیل کا مرحلہ ابھی باقی ہے، اس کی تشکیل جو ہے وہ کب تک ممکن ہے اس پر بات کریں گے، اور آئینی بینچ جو ہے اس کے بعد یا اس آئینی ترمیم کے اوپر پورا عمل درآمد ہونے کے بعد پاکستان میں سیاسی استحکام کی صورت کیا بنے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کل علی امین گنڈا پور صاحب نے اعلان کیا تھا کہ وہ کوئی بڑا لمبا چوڑا احتجاج کا پلان رکھتے ہیں، ابھی تک اس طرح کی کوئی بات سامنے نہیں آئی۔ تو ان سب ایشوز کے اوپر بات کرنے کے لیے، اور لاہور میں سموک کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، ان سارے معاملات پر جو گفتگو کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں اور بلکہ ویڈیو لنک کے اوپر سینیٹر سید سرمد علی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ سر۔ سعید چوئی صاحب لاہور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ ہیں، مدثر اقبال صاحب ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، اور عثمان بھٹی صاحب ان کے ساتھ بلکہ ان کے پہلو میں تشریف فرما ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ سرمد علی صاحب سے بات کا آغاز کر لیں۔ سرمد صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت عنایت کیا۔ یہ بتائیے گا کہ اس ترمیم کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں سیاسی استحکام جو ہے وہ جو مفقود ہوا پڑا تھا وہ اب بحال ہوگا، یا یہ بھی ہماری کوئی بدگمانی سی ہے کہ کوئی سیاسی عدم استحکام ہے؟ بہت شکریہ عمران صاحب۔ اصل میں میرے خیال میں سیاسی استحکام سے زیادہ ضروری جو ہے وہ اقتصادی استحکام ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ سیاسی استحکام کیوں نہیں ہونے دیا جا رہا تھا، چاہے اس کے اندر کوئی سیاسی جماعتیں شامل تھیں یا اس کے اندر سلیکٹڈ جوڈیشری کا رول تھا، وہ اس لیے نہیں ہونے دیا جا رہا تھا کہ اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جاتی تو اس کا مطلب تھا اکنامک سٹیبلٹی آ جاتی، اور اگر اکنامک سٹیبلٹی آ جاتی تو اس کے معنی یہ تھے کہ عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی جو تھی وہ ارریلیونٹ ہو جاتی۔ اس لیے ان کے حق میں نہیں تھا کہ کسی طریقے سے بھی پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے، اور وہ گاہے بگاہے آپ دیکھیں جو بھی ان کے پارٹی کے ایکشنز تھے اس سے نظر آتا تھا کہ ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ اس ملک میں ایک سٹیبل پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے، اور ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ اس ملک میں اکنامک سٹیبلٹی آئے۔ تو جس کی وجہ سے اسی کے ساتھ پیرائے میں دیکھیں تو بہت سارے جو فیصلے آئے، جوڈیشل فیصلے آئے، ہائی کورٹس کے ہوں یا سپریم کورٹ کے ہوئے، ان فیصلوں بھی انہی پیرائے میں دیکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ جو 8 ججز کا سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، اس کو اگر ہم دیکھیں تو جب پہلی دفعہ 12 جولائی کو آیا تو وہ انہوں نے ایک فیصلہ دے دیا، اس کے بعد انہوں نے اس کی ایک انٹرپریٹیشن کی، پھر اس دن کی جس دن قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس ہونے والا، اور توقع تھی کہ اس کے اوپر یہ امینڈمنٹ ٹیبل کی جائے گی۔ اس کے بعد ابھی آپ کے سامنے ہے کہ امینڈمنٹ کے ٹیبل ہونے سے ایک دن پہلے پھر انہوں نے ایک نئی اس کی انٹرپریٹیشن دے دی۔ کوئی کاز لسٹ نہیں بنی، کوئی میٹنگ نہیں ہوئی، کہاں پہ میٹنگ ہوئی، ان کے دفتروں میں میٹنگ ہوئی، کیا ہوئی، چیف جسٹس کا خط پڑھ لیں، انہوں نے مختلف سوالات اٹھائے ہیں، اور وہ بہت ریلیونٹ سوالات ہیں اس حوالے سے، کیونکہ obviously میرا خیال میں اس کے اندر مجھے نہیں پتا کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، میرے خیال میں اس کے اندر کانسٹیٹیوشنل سے زیادہ شاید پرسنل
इश्यूज थे जिसकी वजह से ये गालिबन हो रहा था। हैविंग सेड दैट, मैं ये समझता हूँ कि इस अमेंडमेंट के आने से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। इसलिए आएगी क्योंकि शायद अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल या पॉलिटिकल नेचर के केसेस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के पास चले जाएंगे और वो सुप्रीम कोर्ट के नॉर्मल सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं आएंगे। 61,000 के करीब तकरीबन केसेस हैं जो पेंडिंग हैं। एक मुझे याद है कि एक दफ़ा मैं जवाद ख्वाजा साहब की अदालत में था, तो वहाँ पे एक साहब आए जिन्होंने कहा कि जी मैं 1950s के से मेरे परदादा की या अपनी दादा की ज़मीनें थी जो गुलबर्ग लाहौर के अंदर के लिए ली गई थी और उसके अगेंस्ट मुझे प्लॉट्स देने थे जो आज तक नहीं मिले। सो अगर 50-50 साल 60 साल मुकदमों के फैसले नहीं होंगे तो फिर क्या हम तवक्को करते हैं? असल तो ये है बात कि इस किस्म के मुकदमों के फैसले हों ताकि आवाम को एक सच्चा और को एक सस्ता और एक इमीडिएट इंसाफ मिल सके। इसके लिए और इमीडिएट इंसाफ सरमद साहब, इसके लिए मेरा ख्याल है कि आप लोगों को इससे भी ज़्यादा थोड़ा सा ज़रा डीप जाके सोचना पड़ेगा और कोई इस्लाहात लानी पड़ेगी, क्योंकि जो लोअर जुडिशरी के हालात हैं सही चोई साहब, वो भी बहरहाल अपनी जगह के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये बैकलॉग से लेके फिर जितने केसेस लगते हैं, हाँ उसके लिए ये है कि 100 के करीब जो है ना कवानीन जो है जी फौजदारी, उनमें तरमीम आ रही है। ठीक, जो लोअर जुडिशरी के जजेस अभी एक और आईनी तरमीम आई। नहीं आईनी नहीं, वो अच्छा, कवानीन फौजदारी, हाँ फौजदारी कवानीन, वो सादा अक्सरियत के साथ ठीक वो जो है वो तरमीम होगी। और उसमें जो ज़ाहिर है एक टाइम पीरियड दिया हुआ है जो सिविल मैटर्स हैं उनमें, क्योंकि सिविल मैटर्स बड़ी देर तक लमकते रहते हैं, जहाँ पे लटके रहते हैं। तो ये जो फौजदारी है इसमें कुछ मामलात ऐसे हैं कि उनमें जल्द जो है इंसाफ जो है वो आम तौर पे सिविल के मामले में जल्द मिल जाता है, तो लेकिन फिर भी उसमें ताख़ीर होती है। जो अपीलें हैं हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जाती हैं, वो 10-10 साल तक जो है उनकी बारी नहीं आती। ज़ाहिर एक तरीक़ाकार है, पहले हाई कोर्ट सेशन कोर्ट से मामला ऊपर आता है, फिर हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट। तो उसके लिए जो तरमीम है वो की जा रही हैं और जल्द इंसाफ और फौरी इंसाफ की फराहमी के लिए ये जो कवानीन है ये मावन होंगे। और दूसरी जो बात है, जो आईनी तरमीम से फ़ायदा होगा, 26 आईनी तरमीम से, ये लाहौर हाई कोर्ट में, सिंध हाई कोर्ट में और पेशावर और बलूचिस्तान हाई कोर्ट, वहाँ 199 के तहत जो रिट दरखास्तें फाइल की जाती हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिडिक्शन है उसकी, ओरिजिनल जुरिडिक्शन, बुनियादी इंसानी हकूक़, कानून की अमलदारी, तो उसके खिलाफ जो अपीलें वो जाती हैं सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में वहाँ भी यही मसला होता है बारी का, क्योंकि वहाँ 66,000 के करीब मुकदमात हैं जिनमें जो 199 के खिलाफ अपीलें हैं और दीगर जो डायरेक्ट दरखास्तें हैं वहाँ पे 184 सब आर्टिकल 3 के तहत, वो तकरीबन 40-45% तो यही बन जाती हैं। अच्छा, अब जो बेंच बनेगा आईनी बेंच, तो वो उन्हीं अपीलें सुनेगा हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ, और जो डायरेक्ट वहाँ दरखास्तें हैं या आइन की तशरीह के लिए या सदारती रेफरेंस कोई आता है जो उनकी एडवाइजरी जुरिडिक्शन है, वैसे वो तो अच्छे खासे कम होते हैं, उनकी तादाद तो इतनी ज्यादा नहीं थी किनकी जो एडवाइजरी जुरिडिक्शन, हाँ वो तो कभी कभी है ना, लेकिन वो टाइम बहुत देता है। हाँ भुट्टो के वो पूरा दिन जो है वो बल्कि कई दिन कई हफ्ते वो ले जाता है। अब 2013 से मेरे ख्याल नहीं 2013 से ही पहले का वो जो रेफरेंस है वो फाइल किया हुआ है। उस वक्त पीपल्स पार्टी का दौरे हुकूमत था और जरदारी साहब उस वक्त प्रेसिडेंट थे, भुट्टो साहब वाला मामला गया था। और दूसरा आपने जो इंट्रो में ये फरमाया है कि बहुत सारे खदशात थे कि शायद पता नहीं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और इनको जो वेलकम किया जा रहा है मुख्तलिफ जाइया अफरीदी साहब को मुख्तलिफ बार एसोसिएशनों की तरफ से, सबसे बड़ा अदारा जो सुप्रीम कोर्ट बार, पाकिस्तान बार कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पंजाब बार कौंसिल, पेशावर बार जो है उसने, इस्लामाबाद बार, सब ने खैर सिंध की जो बार एसोसिएशनें हैं और बार कौंसिलें हैं, वो एक छोटा सा ग्रुप है वो, हाँ वो यही एक ख्याल किया जा रहा था। उन्होंने प्रोफेशनल ग्रुप जो है उसने ये ऐलान किया था कि जनाब हम जो है वो
جو آپ نے یہ کہا کہ جناب یہ خدشات تھا وہ خدشات تھا، وہ انہوں نے کہا کہ جناب سینئر موسٹ ہونا چاہیے، جبکہ جو ترمیم کر دی گئی ہے اس میں یہ کہہ دیا گیا کہ 3 جو ہیں ان میں سے ایک. اب یہ ان کو جو ویلکم کیا جا رہا ہے نا، ان کی ایک پرسنالٹی ہے یحییٰ افریدی صاحب کی. جتنے بھی ان کے مقدمات ہیں آپ دیکھ لیں. اچھا ایک ہوتی ہے نا کہ دوستیاں، جب بندے کی دوستیاں ہوتی ہیں، ایک طویل عرصے تک بطور وکیل اکٹھے کام کیا ہوتا ہے، تو وہ ایک طرح سے ذہنی ہم آہنگی بھی ہو جاتی ہے. وہ قانون کو ایک ہی انداز میں دیکھنے لگ جاتے ہیں ایک چیمبر کے لوگ. انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا اب تک. جو بھی ہوگا، جو ان کے چیمبر کے لوگ رہے ہیں، 2 ججز جو ہیں وہ ایک ان کی لا فرم تھی، یہ 2 ججز اس وقت سپریم کورٹ میں ہیں. انہوں نے ہر فیصلے میں ان کے ساتھ جو ہے یہ وہ ان کی تائید نہیں کی. اختلاف بھی ہوئے. مثلا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے اس کی بات کریں، وہ جب فل کورٹ بیٹھی تو جو برادر جو ان کے سابق کلیگز تھے انہوں نے وہ پورے ایکٹ کو کہا اوکے جناب ٹھیک ہے یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے، لیکن انہوں نے اس کو کہا ٹھیک ہے، لیکن ایک شک پہ انہوں نے اختلاف کیا، اور میرا خیال ہے ان کا اختلاف ویلڈ تھا. انہوں نے یہ کہا تھا جناب جو ماضی سے جو اپیل کا رائٹ دے رہے ہیں آپ، وہ نہیں ہو سکتا. اور پھر ان کے ساتھ محمد علی مدر صاحب اور حسن نظر رضوی صاحب، انہوں نے بھی ان کے ساتھ جو ہے اتفاق کیا، اور پھر وہ شک نہیں ہے اب. ٹھیک. اور اسی طرح جب 25 مئی کو ایک لاؤ لشکر کے ساتھ آ رہے تھے جناب اسلام آباد 2022 کو، تو سپریم کورٹ نے کہا جناب آپ نے ڈی چوک میں نہیں جانا، فلاں جگہ ان کو اٹھا دیں. تو 4 ججز جو تھے انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے، جب توہین عدالت کا معاملہ گیا کہ ہو سکتا ہے ان کو پتہ نہیں چلا ہو. انہوں نے وہیں بیٹھے یہ کہا تھا نہیں، کافی مواد موجود ہے توہین عدالت کا. اور پھر اسی طرح یہ جو نشی مخصوص رجسٹروں والا کیس ہے، ان میں جو ان کی لا فرم کی میں بات کر رہا ہوں کہ ہم خیال سا بندہ ہو جاتا ہے، انہوں نے کچھ اور فیصلہ دیا ہے، انہوں نے اختلافی نوٹ دیا. اچھا ایک اور بات میں بتاؤں بڑی دلچسپ جو میں سمجھ رہا ہوں، جو چیف جسٹس پاکستان ہے اس وقت مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، وہ ان کا اور ان کا جو پروفائل ہے سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ، اور سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ جو پروفائل کسی جج کا اپلوڈ کیا جاتا ہے تو وہ اس جج صاحب کی یعنی منظوری کے بعد جاری کیا جاتا ہے اس کی ویب سائٹ پہ. اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہے قاضی عیسیٰ کے صاحبزادے، جنہوں نے بلوچستان کی نمائندگی کی تھی 1940 میں جب قرارداد پاکستان پاس کی گئی تھی، تو وہ بلوچستان کی طرف سے نمائندگی انہوں نے کی تھی. اور ان کا جو پروفائل ہے قاضی صاحب کا، اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا بہت زیادہ ذکر ہے. یعنی یہ کہ وہ اپنے والد کے اس کردار کو کی ایک تو ستائش کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ جب یہ جو ہیں افریدی صاحب، ان کا جو پروفائل ہے اس کو اگر دیکھیں کہ جناب ڈیرہ اسماعیل خان میں پیدا ہو گئے، یہ کوہاٹ، یہ والا کوہاٹ نہیں ہے، وہ ایف آر ہے، یعنی وہ جو فاٹا ریجن والا کوہاٹ وہ اور ہے، اور یہ فاٹا سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے جو اپنا قبیلہ ہے یعنی اپنے اسلاف اور اجداد کے ساتھ اس حد تک جڑے ہوئے ہیں کہ ان کا تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ جناب یہ افریدی قبیلے کی جو ذیلی شاخ ہے آدم خیل، اس سے چلے میں اس پہ دوبارہ بات کرتے ہیں. ہاں یہ بڑا اہم بڑا دلچسپ میں یہ دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. جناب مدثر اقبال صاحب یہ بتائیے پاکستان تحریک انصاف آپ کو کمزور پڑتی نظر آ رہی ہے یا کوئی مثبت تبدیلی انہوں نے فیل آپ کر رہے ہیں ان میں؟ کیونکہ ابھی تک تو لاہور، پاکستان، اسلام آباد کی سڑکیں جو ہیں وہ ان کے اوپر جو دھما چکڑی ہونی تھی ان کے اعلانات کے مطابق. نہیں، اس کو آپ مثبت تبدیلی کی بجائے کچھ اور تعبیر کرتے میں آپ کو بات کرنا. آپ نے ابتدا میں ایک لفظ استعمال کیا کہ بدگمانی والا تھا، تو بدگمانی اور بد زبانی یہ پچھلے چند دنوں میں بہت زیادہ رہی ہے. اب وہ نہیں ہے، اس کی وجوہات آپ کہہ رہے ہیں دھما چوکڑی نہیں ہے، اس کی وجوہات پہ بات کرتے ہیں. ایشو یہ ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ معلوم کہ اصل چیز پارلیمان ہے. پارلیمان میں وہ تھے، میں اس وقت پارلیمنٹ میں موجود تھا جب 12 وہ لوگ تھے، اس وقت ان کو معلوم تھا کہ یہ نہیں ہوگا. پارلیمان جو فیصلہ کرے گی، پارلیمان ایک سپریم ادارہ ہے، آئین سب سے سپریم ہے، آئین کے اندر ترمیم کس نے کرنی ہے، جو اس وقت پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں. اور
عوام نے کن کو منتخب کیا ہے وہ آके وہ فیصلہ کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ جتنا بھی لاؤ لشکر کی باتیں کر لیں, پورے ملک کے احتجاج کی باتیں کر لیں, وزیر اعلیٰ کے پی کے نے میرے خیال میں یہ گفتگو کی کہ ہم اب بڑا احتجاج کریں گے اور پورے ملک سے لوگ ہوں گے, اور ساتھ ہی وہ ان کی یہ بھی گفتگو ہے کہ ہمارے صوبے کو سب سے زیادہ چیلنجز کا سامنا ہے. اب جس صوبے کو سب سے زیادہ چیلنجز کا سامنا ہے اس کے وزیر اعلیٰ کپتان اس کے ہر ویکنڈ پہ یلغار کرنے اگر دارالحکومت میں آئیں یا کسی اور شہر میں پہنچیں تو یہ بھی سوچ سے ہٹ کے ہے. جو باقی آپ یہ سوچ رہے ہیں نا کہ وہ دھما چوکڑی نہیں مچا رہے, وہ دھما چوکڑی کی وجہ پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک عام آدمی جس کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جتنا بھی شور شرابہ تھا, جتنے بھی معاملات کو پھیلایا جا رہا تھا, اس کے پیچھے یہ چیزیں نہیں تھی. ایک بڑا اچھا ابتدا میں جملہ جو ہے وہ سرما صاحب نے کہا, انہوں نے کہا معاشی استحکام, سیاسی استحکام. میں اگر آپ کی اجازت سے چھوٹی سی آج سیاسی استحکام سے جڑی نا 2-3 چیزیں میں دیکھ رہا تھا, کیونکہ میں پیرالل چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ اب کیا ہوا. اب میں چھوٹی سی اس میں, پاکستان میں سٹاک ایکسچینج نے آج پھر ریکارڈ بنایا جی سب سے, اور یہ ریکارڈ روز اپنا ہی ریکارڈ وہ توڑ رہے ہیں, اور یہ نہیں ہے کہ آج نیچے آگئی کوئی فلیکچویشن ہے, یہ بڑھتی جا رہی ہے. نمبر 1, آج ابھی کچھ دیر پہلے وزیر خزانہ آج ان کی گفتگو ہوئی کہ چائنا کے ساتھ قرضوں کے حوالے سے ری پروفائلنگ پر بات ہوئی اور وہ آمادہ ہو رہے ہیں چائنا. اب معاشی استحکام سے جڑ رہے ہیں, یعنی کہ سیاسی استحکام آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے, معاملات پارلیمان کے ہاتھ میں آ رہے ہیں, چیزیں کنٹرول ہو رہی ہیں, اور معاشی استحکام کیسے ہو رہا ہے. اب اس میں سٹاک ایکسچینج بڑھ رہی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اب ایک اور چیز جو عام ویور کے لیے بڑی زبردست ہے, آپ کے لیے بھی ہم سب کے لیے, وہ ہے کہ ڈسکوز کمپنیز جو ہیں وہ دسمبر میں کو 8.5 بلین وہ صارفین کو لوٹانا چاہ رہے ہیں, یعنی کہ آپ کے بجلی کے بل مزید کم ہونے جا رہے ہیں وہاں پہ. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو پیرالل معاشی استحکام کی طرف بڑھ رہی ہیں. یہاں سیاسی استحکام ہوا, پارلیمان چیزیں کنٹرول ہو رہی ہیں, جو جہاں پاکستان میں عدالتوں کی تاریخ سب کو پتہ ہے جو ہے, اب وہ چیزیں ختم ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ, اور ان آہستہ آہستہ چیزوں کے ختم ہونے میں پاکستان میں معاشی طور پر جو بہتری ہو رہی ہے اس کے اثرات آئیں گے. وہ اثرات جو ہے نا, میں جملہ صرف وہ اثرات ہیں جس وجہ سے دھما چوکڑی جو آپ لفظ استعمال کر رہے ہیں نا وہ نہیں مچ رہی. ورنہ آپ ادھر یہ بالکل قریب ہمارے مال روڈ ہے, یہاں پہ لوگ پہنچ جاتے, لبرٹی پہ پہنچ جاتے, نہیں پہنچے ہیں, نہ کوئی کال ہوگی, کال دینے والوں کو معلوم ہے نا کہ یہ ممکن نہیں ہے, اس لیے یہ نہیں ہو رہا. یعنی گیم ہاتھ سے نکل رہی ان کے, گیم ہاتھ سے نکلے گی, گیم اس وجہ سے تھی نا کہ چیزیں خراب نہیں ہو رہی ہیں, تو پھر ہے خراب کرنے کی انہوں نے کوشش کی, وہ نہیں ہو پائی. اگر وہ کامیاب ہو جاتے تو آج صورتحال مختلف. عثمان صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں جو 2 برادر جو جج ہیں جن کا نام کنسیڈر ہو رہا تھا, انہوں نے بھی قبول کر لیا معاملات, پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی کوئی ہنگامہ خیزی نہیں ہے, لیکن یہ سوشل میڈیا کے اوپر اور یہ جو کچھ صحافیوں کے چند ایک صحافی ہیں گنے چنے, یہ ان کو آپ کو لگتا ہے کہ وہ کام خراب کر سکتے ہیں, کوئی زیادہ پیمانے کے اوپر رائے عامہ بنا سکتے ہیں اس طرح کی کہ بڑا ظلم ہو گیا ہے, یہ بڑی زیادتی ہو گئی ہے, پاکستان کی عدلیہ کی آزادی سلب کر لی گئی ہے, اس طرح کا وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں؟ تھینک یو عمران صاحب. اصل میں ہر پولیٹیکل جماعت اور جو جوڈیشری کی تمام بار سے وہ یہ چاہتی تھی کہ جس کی بھی اپوائنٹمنٹ ہو چیف جسٹس کے لیے وہ سینیورٹی کی بیس پر ہو. اگر دیکھا جائے یہ جو 3 ججز کا پینل تھا, ان میں جو سب سے سینئر جو جسٹس تھے وہ جسٹس یحییٰ افریدی ہیں, مگر ان کی جو سینیورٹی وہ متاثر ہوئی تھی سابق جو چیف جسٹس ہے حاکم نثار کے دور میں, اس وجہ سے ان کی متاثر ہوئی. اب ان کا نام جو تیسرے نمبر پہ آ رہا تھا, تو میرا نہیں خیال کہ جو ان سے پہلے نام آ رہے تھے ان کو کوئی گلا شکوہ بھی بنتا ہے, مگر ابھی ان کی طرف سے کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ تو نہیں آئی کہ ہم مطمئن ہیں جو بھی حکومت نے فیصلہ کیا. مگر جو سب سے اہم بات ہے کہ جو ہماری پولیٹیکل سٹیبلٹی جڑی ہوئی ہے اکانومی کی اسٹیبلٹی سے, اگر پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی تو اکانومی بہتر ہوگی. میں کیونکہ شہباز صاحب کے ساتھ دورے میں, تو سب سے زیادہ جو پی ٹی آئی کو چیز تنگ کر رہی ہے, یہ خوف ہے, وہ یہ ہے کہ اگر یہ حکومت 1 سال پورا کر گئی تو یہ حکومت جو ہے وہ مہنگائی دور کر دے گی, لوگوں کو روزگار مل جائے گا, فورن انویسٹمنٹ یہاں پر آ جائے گی. اس لیے سب سے زیادہ کوشش یہ ہے کہ اس حکومت کو کسی طرح گھر بھیجا جائے. اب جیسے ہی کل یہ اناؤنسمنٹ ہوئی, ساتھ ہی جو کے پی کے سے وزیر اعلیٰ ہیں گنڈا پور صاحب, انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم پھر جو ہے وہ یلغار کر دیں گے. اور ابھی آپ نے جو سب سے اہم بات کہی کہ کچھ یوٹیوبرز یا ویلاگرز ایسی بات کو پھیلا رہے ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ ہم صحافت میں ہیں, کیا صحافت میں بھی سینیورٹی کا پیمانہ ہے؟
यहाँ पर भी पैराशूटर्स आए हैं जो आकर बैठ गए और उन्होंने कहा हम ही सीनियर्स हैं, और जो लोग सीनियर्स थे वो बेचारे उसी की उसी पोस्ट पर है, ना उनकी तनख्वाह बढ़ी, ना उनको कोई सीनियरिटी का मेडल मिला, वो तो वहीं पर है। और हम लोग ये बड़ा बातें करते हैं कि यार हर डिपार्टमेंट में जो है वो सीनियरिटी का लेवल होना चाहिए। तो सीनियरिटी का लेवल पहले हमें अपने गले में झांकना पड़ेगा कि भाई हम खुद इस लेवल को मीट करते हैं कि नहीं करते। और आपने आखिरी बात ये भी कही, मुझसे पूछी कि जो हुकूमत है ज़ाहिर है उन पर तनकीद हो रही है, किसी भी डिपार्टमेंट पे कोई भी उठता है वो बिला झिझक तनकीद कर देता है। आज जो वफाकी कबीना ने नेशनल क्राइम्स जो एजेंसी है उसका एक इन्वेस्टिगेशन का सेल उसकी अप्रूवल दे दी है कि जो भी यूट्यूबर व्लॉगर जो है वो फेक न्यूज़ फैलाएगा, डिस इंफॉर्मेशन फैलाएगा, मिस इंफॉर्मेशन फैलाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्योंकि एफआईए की जो डोमेन थी या एफआईए की जो एक्सपर्टीज थी वो जब कोर्ट में केस जाता था तो मुल्ज़मान को फायदा हो जाता था। मगर अब जो ये एजेंसी बनाई गई है नेशनल क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इस पर मेरा नहीं ख्याल कि किसी को छूट मिल सकेगी। जाहिर है वो चीजें सजाएं सकते हैं, जुर्माने सकते हैं, रूल्स जो हैं वो बना दिए गए हैं और वो फाल होगी, एक्टिव होगी। ये इस पे बात करते हैं। सरमद साहब मैं आपकी तरफ आना चाह रहा हूँ, ये बताइएगा कि अब आप समझते हैं कि जो आपने जिक्र किया था अपनी पहले गुफ्तगू में कि एक पर्टिकुलर पोर्शन का किरदार जो था अदलिया में वो बड़ा अजीबोगरीब था, तो इस आइनी तरमीम के बाद आपको लगता है कि किरदार बदलेंगे और आइनी बेंच जो है मतलब ये कि वो माजी की जो रवायात है उसके ऊपर नहीं चलेगा? मेरा ख्याल है कि ऐसा ही होगा, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि आईनी बेंचेस के अंदर कौन से जजेस जाते हैं। और मुझे उम्मीद है कि जब आईनी बेंचेस तश्कील दे दिए जाएंगे तो उसके अंदर जजों की सिलेक्शन भी क्योंकि वो करनी तो सुप्रीम जुडिशल कमीशन ने करनी है, जिसके अंदर नुमाइंदगी होगी पार्लियामेंटेरियंस की, तो उससे काफ़ी फर्क पड़ेगा। और दूसरी चीज जो मेरे ख्याल में होगी वो ये है कि जो एक मखसूस नैरेटिव था जुडिशरी में, वो शायद मखसूस नैरेटिव जो है ना वो अब टूट जाए और एक बैलेंस्ड व्यू जो है वो जुडिशरी से आना शुरू हो जाए। तो मुझे उम्मीद है कि ये होगा और मेरे ख्याल में बहुत जल्दी इसके हमें असरात जो है वो नजर आने शुरू हो जाएंगे। ठीक, एक बात जी मैं ये जानना चाह रहा था कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये सीओडी के तहत उनकी वालदा जो इस कौम के साथ वादा करके गई थी उसको पूरा करने के लिए उन्होंने एक तरह से रात दिन एक किया हुआ था और बड़े बड़े लोग नहीं मान रहे थे। मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ उनको कायल किया, कुछ उनकी बातों के ऊपर वो जो है मुत्तफिक हुए, तो बड़ा उनका एक पॉजिटिव रोल था। आप चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा बनती आप बनेगी, आपको क्या अंदर से क्या फील है? देखिए इसके अंदर इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अगर आप देखें तो हुकूमत को सपोर्ट तो कर रही है पीपल्स पार्टी और इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि आप हुकूमत के साथ हमारा जो हम एक किस्म से कोलिशन का पार्ट है, कैबिनेट का पार्ट नहीं है लेकिन कोलिशन का पार्ट है और हम सपोर्ट कर रहे हैं कैबिनेट को, वफाकी हुकूमत को भी कर रहे हैं। बलूचिस्तान के अंदर कोलिशन गवर्नमेंट है, वैसे ही पंजाब के अंदर भी हम पंजाब गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमने अपना ये भी जो अपने पास रखा हुआ है कि अगर कोई हुकूमत की कोई ऐसी पॉलिसी होती है जो हम समझते हैं कि आवाम के मुफाद में नहीं है, मुस्तकबिल करीब में कोई आपको इसका इम्कान नहीं लग रहा मुस्तकबिल करीब में, लेकिन आप कंधा देते रहेंगे इस हुकूमत को? करीब में इम्कान होगा नहीं या नहीं होगा, लेकिन मैं एक चीज जैसे आपने कही उसके ऊपर बात करना चाहूंगा। वो बेसिकली ये कि अगर हम देखें तो सबसे अहम किरदार जो रोल था 26वीं तरमीम को मंजूर कराने में वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का था। और हम सिर्फ खाली चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं और लोग कहते हैं कि जी वो सीओडी के अंदर कर दिया। सीओडी के अंदर हमें याद रखना चाहिए कि न सिर्फ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मियां नवाज शरीफ साहब ने उसको साइन किया था, बल्कि बाद में उसको तमाम सियासी कायदीन ने उसको इंडोर्स किया था, बशमूल बानी पीटीआई इमरान खान साहब के।
तो ये कहना कि जी उनका कोई ताल्लुक नहीं था इससे, वो बिल्कुल बिल्कुल गलत हो जाता। दूसरी चीज ये है कि 2008 के जो इलेक्शन मैनिफेस्टो था उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का पीपल्स पार्टी ने का हिस्सा था। 2013 का जो मैनिफेस्टो था उसमें था, 2018 का था, पर 2024 का था। पीपल्स पार्टी तो 2008 से और 2006 से जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ उस वक्त से लेके आज तक अपने तमाम मैनिफेस्टोज के अंदर जिक्र कर रही है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का। और ये एक किस्म से हमारी फतेह है इस तरीके से कि जो हमारा मैनिफेस्टो का एक पार्ट था उसको पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में इम्प्लीमेंट करने में कामयाब हो गई। दूसरी चीज़ जो हमें एक और ज़हन में रखनी चाहिए वो ये है कि इस आइन जो 1973 का आइन है उसके जो बानी थे, उसके जो खालिक थे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे और उनके साथ साथ मौलाना मुफ्ती महमूद का एक अहम किरदार था। तो आज बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान दोनों की काविशों से ये 26वीं तरमीम पास हुई है। और हमें ये जहन में रखना चाहिए कि ये दोनों चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब ये दोनों जो हैं ये आइन के जो खालिक थे उनके वारिस हैं। जिन्होंने आइन तख्लीक किया ये उनके वारिस हैं। तो इसलिए इनके ऊपर ये एक किस्म का फर्ज था जो इन्होंने पूरा किया और जो एक कर्ज था इनके ऊपर नस्लों का वो इन्होंने कर्ज उतारा और उसको ये आईनी तरमीम करके पाकिस्तान की जुडिशरी को और को एक सही सिमत की तरफ गामजन कर दिया। और मेरे ख्याल में इन्होंने आइन को बचाया और इस इन अ वे जमहूरियत को बचाया। ठीक है सर। सईद चौधरी साहब, एक तो मैं ये जानना चाह रहा था कि अब मरहला जो रह गया है वो 26वीं तरमीम के मुताबिक जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान। जी। अच्छा, अब इसके लिए आपको लगता है कि ये अफरीदी साहब के आने के बाद होगा या उससे पहले ही हो जाएगा? अच्छा, पहले बात कर रहा था ना इब्तिदा में, सुन ले मेरी वो मैंने वो जो अगर मैं उसको मुकम्मल नहीं करूँगा जो मैंने 5-7 मिनट समा खराशी की है लोगों की, वो जो मैं प्रोपोजिशन रखना चाहता था वो सारा ज़ाया हो जाएगा। वो बड़ा ज़रूरी है इसमें। वो ये कि काजी साहब अपने वाला साहब का हवाला देते थे और उनकी प्रोफाइल में उसका जिक्र मौजूद है। फ़ख्र करते थे कि मेरे वाला साहब पाकिस्तान बनाने वालों में से हैं, हम पाकिस्तान बनाने वाले। ये जो अफरीदी साहब है ये कैम्ब्रिज के पढ़े हुए हैं, LLM इन्होंने वहाँ से स्कॉलरशिप पे कॉमनवेल्थ की जो है स्कॉलरशिप उस पे ये पढ़े हुए हैं, यानी और एचसोनियन है, ठीक है ना। और ये वैसे बैचमेट भी हैं ये भी मंसूर साहब तीनों एचसोनियन है। अच्छा, ये मैं इसलिए जिक्र, उन्होंने जो अपनी प्रोफाइल है उसमें अपने असलाफ का अजदाद का जिक्र किया है और जो शख्स अपने असलाफ पर अजदाद पर अपने कबीले पर फख्र करता है ना बंदा, वो कोई ऐसा काम करता ही नहीं है जिससे उनके असलाफ बुजुर्गों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। मैं ये इनकी जो प्रोफाइल है इनकी और काजी साहब की प्रोफाइल देख के मैं ये समझ रहा था कि ये इसलिए जिक्र है कि जनाब हम उनकी औलादे हैं, हम कोई ऐसा वैसा काम नहीं करेंगे कि उनको शर्मिंदा होना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं अर्ज कर रहा था। और दूसरी जो बात आपने की है वो ज़ाहिर है, अभी पार्लियामानी कमेटी जो है पहले होती थी जुडिशल कमीशन के साथ, जुडिशल कमीशन के बाद पार्लियामानी कमेटी में मामला जाता था। अब उन्होंने जुडिशल कमीशन और पार्लियामानी कमेटी जो है उसको इकट्ठा कर दिया, ठीक है ना। 4 अरकान जो हैं वो पार्लियामानी कमेटी के 2 सेनेट से और 2 कौमी असम्बली से उसमें शामिल होंगे, 2 अपोजिशन के होंगे और 2 जो हैं वो इक़्तिदार के बेंचों के ट्रेरी बेंचों के होंगे। तो और उसमें थोड़ी सी और भी एक तब्दीली जो है वो की गई है कि जो रिटायर्ड जज होते थे सुप्रीम कोर्ट के वो अब उस जुडिशल कमीशन में नहीं होंगे। सही, ये बात है। तो ये होना तो यही चाहिए कि जनाब पार्लियामानी कमेटी जो है वो अभी तो है ना, कल का दिन है और परसों का दिन 25 तारीख रात जो है, लेकिन वो ज़ाहिर है वो जब हो जाता है साहब ये ना 12 पहले तो ये भी जवाब दे दी मुकम्मल कर लीजिएगा कि ये काजी साहब के होते हुए होगा या अफरीदी साहब करेंगे। ये 12 अरकान है ना इसके, इसमें ये मैं गिन सकता हूँ। हाँ 12 हाँ, इसमें चीफ जस्टिस होते हैं, 3 सीनियर जज, एक वो जो जज हैं उनके आईनी बेंचों का जो हेड होगा वो होगा, और फिर इसमें होंगे अटॉर्नी जनरल, वज़ीर कानून
और वकला का नुमाइंदा और 4 ये मिनॉरिटी का एक हाँ, और मिनॉरिटी का एक जो है एक मेंबर हाँ, जिसको या स्पीकर खातून, या स्पीकर खातून, हाँ या स्पीकर खातून, हाँ। ये गवर्नमेंट के तो फिर 5 नहीं बन जाते, नहीं, पल्ला भारी भी होगा नहीं गवर्नमेंट का। वो ज्यादा हो जाता ना। ये देखें, वो अगर 2 ट्रेजरी बेंचों से हैं, वो हो गए, अटॉर्नी जनरल हो गए, वजीर कानून हो गए, फिर वकला नुमाइंदा हो गए, यानी जजेस जो हैं उनकी तादाद 5 रह गई है। जजेस 5 और बाकी जो हैं वो 7 जितने भी हैं, वो जितने भी 7 बनते हैं, ठीक वो जो हैं वो एक इतराज जो है, पहले वो मेरा सवाल कंप्लीट कर दें कि उसका जवाब दे दें कि ये या अफरीदी साहब करेंगे या जो पार्लियामानी कमेटी के जो नाम देने हैं इन्होंने, उस हवाले से इनमें मेरे ख्याल मुशावरत जो है हो रही है। अब उसमें मसला ये है कि जो अपोजिशन में बैठे हुए हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वगैरह ये वो नाम देते हैं, नहीं देते, कब देते हैं। वैसे तो मौलाना भी अपोजिशन में बैठे हुए हैं, उनकी तरफ से भी नाम अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से नहीं आते तो उधर से आके उधर से भी आ सकता है, कोरम पूरा किया जा सकता है। कोरम जो है वो पूरा किया जा सकता है, लेकिन आज या कल तक ये हो जाना चाहिए, फिर हो जाना चाहिए, अजलास होगा। चलें ठीक है। अच्छा सर जी, ये कही जा रही है मुदस्सर साहब के जजों की कारकर्दगी का पैमाना, और फिर बल्कि मैं कल एक पाकिस्तान के मारूफ एंकर है, वो एक हुकूमती रुकन से कह रहे थे, बल्कि वो हनीफ अब्बासी साहब से कह रहे थे कि जी कि आपने तो बस दीवानी अदालत बना दिया सुप्रीम कोर्ट को कि अब वो बस ये काम करेगी। तो यूं लग रहा है कि लोगों को एतराज़ बेसिकली ये है कि अब सियासतदान जो हैं वो अदालती मामलात, यानी कि खुद ही मुनसिफ, खुद ही मुद्दई, ये सारा वो वाला सीन लग रहा है। तो ये लोगों को बात ये क्या वजह समझ नहीं आ रही कि पार्लिमान जो है उसका करैक्टर का नहीं पता, रोल का नहीं पता, या फिर कोई जानबूझ के वो बताता नहीं। अच्छा, अभी एक बात जो शुरू से हो रही है ना कि आप झूठ को और बदगुमानियों को वो इतना फैलाएं कि वो चीज़ें ऐसे लगने लग जाए कि यही ठीक है, यही सच है। अब सुप्रीम कोर्ट का बुनियादी काम जो है वो है इंसाफ की फराहमी। सही, वो चाहे इंसानी हुकूक के मुकदमात हों, चाहे आइन के मामलात हों, या जो लोगों की अपीलों के मसाइल। अब एक बड़ी अहम बात की थी शो साहब ने कि वहाँ बड़े तवील हो जाते थे आइनी मामलात। अभी आप रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए पिछले 2, 3, 4 साल में कि इतने तवील मामलात वो चलते हैं, या सियासी केसेस होते हैं या आइनी कुछ मामलात है, वो तवील चलते रहते हैं, जिसकी वजह से बाकी सब चीज़ें उड़ती हैं। अब लोगों के जहनों में ये डाल दिया गया कि ये सिर्फ और सिर्फ इन्हीं केसेस और इन्हीं अपीलों के लिए सुप्रीम कोर्ट होती है। सुप्रीम कोर्ट में फिर हमें, तो आप कह रहे थे ना एक सीनियर एंकर पर्सन, मैं एक सीनियर वो एंकर भी थे, यूट्यूबर भी, उन्होंने एक ट्वीट के ज़रिए एक बताया कि इतना महंगा VIP पैकेज 10 लाख रुपए का वो कर दिया गया है। अब वो उसकी जब मैंने वो देखा मैं परेशान हुआ कि ये कौन सा 10 लाख रुपए के पैकेज की बात कर रहे हैं। कि अब वो बुनियादी तौर पर जो उसमें चीज़ की गई है वो है कि 50,000 रुपए वाली भी, जो सब अगर मैं गलत हूँ तस्हीह कर सकते हैं, वो भी अपील चली जाती थी। अब 1 मिलियन तक के केसेस की अपील सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन करेगा, उससे नीचे के नहीं। अब उन यूट्यूबर, जो एक सहाफ़ी भी थे, यूट्यूबर हैं, उन्होंने लिखा अपनी ट्वीट में कुछ और से और, अब लोग उसको लाखों की तादाद में रीट्वीट कर रहे थे और वो चीज़ें कर रहे थे कि ये अब है हकीकत कुछ, बताई कुछ और जा रही है। तो इसी तरह से जो आपका सवाल है कि लोगों को जो बताया जा रहा है कि ये दीवानी अदालत बना दी या फौजदारी अदालतें बना दी हैं और ये कर दिया, बाकी सुप्रीम कोर्ट के पल्ले, वो कुछ जो सब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये बात किस्मती है कि हमारे जो साफ़ी हैं, ख़ासतौर पर इनकी बारीकियाँ होती हैं और अदालती मामलात होते हैं, उनको उस तरीके से उनकी तरबियत नहीं होती। अब ये खबर छपी है जो आप कह रहे हैं ना मुदस्सिर इकबाल साहब, वो खबर छपी है कि सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दर्ज करने की फीस 50,000 से बढ़ा के 10 लाख कर दी गई है। जी हाँ, ये प्रिंट हुई है खबर। कोर्ट फीस जो कोर्ट फीस का तो चक्कर ही कोर्ट फीस का मसला नहीं है, वो ये कोर्ट फीस ही कह रहे हैं अपनी तरफ से। अच्छा, असल में ये जो हर दीवानी मुकदमा होता है ना, उसकी एक मालियत होती है, ठीक है, वो मालियत का तयन करना होता है। इवन ये कि अगर हरजाने का दावा होता है उसकी भी एक मालियत होती है, कि कोई भी सिविल मैटर हो ना उसकी एक मालियत, और मालियत के लिए जुडिक्शन तय है कि सिविल जज जो है इतनी मालियत तक के मुकदमा सुनेगा, जो डिस्ट्रिक्ट जज है इतने तक, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट जो इतने तक। वो पहले था कि सुप्रीम कोर्ट जो है 50,000 मालियत तक के मुकदमा जो है ना वो सुनेगी। अब उन्होंने कहा नहीं, वहाँ जो है वो मुकदमा जाएंगे जो जिनकी मालियत जो है वो 10 लाख होगी। सही।
यानी दावे की मालियत होती ये है आइन वो। के आर्टिकल 185 क्लॉज ये- 2 में तरमीम बिल्कुल जो है ये वो उन्होंने इसका तो इस आप तरह जो से बात तशरीह कर रहे हैं ये उससे जोड़ के देख लीजिए तो बाकी फिर क्या बचेगा। वही ना कि बस वो फेक न्यूज़, असल फेक बात न्यूज़, फेक हाँ। न्यूज़। उस्मान साहब, आज जो बानी चेयरमैन पीटीआई हैं उनकी बेगम की तोशाखाना 2 में मेरा ख्याल है ज़मानत मंजूर हो गई है, तो आपको लगता है कि वो खबरें हैं आपके पास कि रोबकार जारी हुई, आ रही हैं कि नहीं आ रही, बाहर आ रही हैं, और कितने मुकदमात में वो मतलूब हैं? सर आज तो उनकी ज़मानत मंजूर कर ली गई है, मगर मैं आपको बताऊं कि अगर बानी पीटीआई की अहलिया जो है वो रिहा होती हैं, पीटीआई की नई मुश्किल में आ जाएगी। मिसाल के तौर पे कि जो पीटीआई ऑलरेडी मुश्किल में ये है कि यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं। बानी पीटीआई की जो अहलियाँ हैं, बुशरा बीबी, उनकी बानी पीटीआई की जो बहनें उनसे बनती नहीं हैं। अब वो जब बाहर आएंगी वो चाहेंगी पार्टी को मैं कंट्रोल करूं, जो यहाँ पर ऑलरेडी लीडर्स बैठे हैं वो कहेंगे मैं कंट्रोल करूं, तो अब इनमें मजीद ग्रुप्स बनेंगे। ग्रुप्स बनेंगे। और ग्रुप्स बनने से क्या होगा? टाइम चूंकि बड़ा थोड़ा रह गया, मैं माफी चाहता हूँ। सरमद साहब, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स के ऊपर? ये ज्यादा मार धाड़ वाली होगी या फिर ये कमजोर होगी? मेरे ख्याल में देखें, मेरे ख्याल में इसके अंदर कंफ्यूजन ज़्यादा पैदा होगा, इसलिए कि अगर आप देखें तो ऑलरेडी इनके, जैसे अभी कहा उस्मान साहब ने, ग्रुप्स हैं और उसके अंदर बहुत एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रडिक्शंस चल रही हैं। हर आदमी जो है अपनी ढेर इनकी मस्जिद बना के बैठा है। जब अब 26वीं तरमीम की बात करते हैं तो जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी उसके लास्ट इजलास के बाद डोगर साहब ने कहा कि जी हम इत्तेफाक हो गया है और तमाम तरामीम जो हैं वो हमारी इस तरमीम में जितनी भी चेंजेस हैं वो हमारी रजामंदी के साथ हो रही हैं और जो हमने और ये जो है अब हमें एक्सेप्टेबल है। उसके बाद मैसेज यही दिया गया कि जी पीटीआई इज ऑन बोर्ड। फिर पीटीआई ने कहा कि जी हमें आप एक मुलाकात का मौका दे दें चेयरमैन, हमारे बानी चेयरमैन के साथ, तो मौका दिया गया। उसके अंदर पता नहीं वहाँ क्या उन लोगों के साथ हुआ और साथ में मेरे ख्याल में एक हमारे इनके साथियों में से एक काफ़ी ज़्यादा हॉकिश साथी हैं, वो साथ इनके गए। तो जब वापस आए तो वो आप बैरिस्टर गौहर की आप बॉडी लैंग्वेज देख लें जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, समझ लगी सर। एग्रीड टू एवरीथिंग और उसके बाद उनको बुलडोज कर बिल्कुल, दिया गया। बहुत शुक्रिया सर। और वक्त कुछ नहीं कर सकते। चूंकि बड़ा महदूद था हमारे पास आज, तो अल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। आप सब दोस्तों का भी शुक्रिया। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में अगले पीर को हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।